अस्सलाम वालेकुम। की हाल है यार बेली ने? ठीक ठाक ने। मैं वीडियो बनांदा रहा रीगर 3 के बारे में, लेकिन बाद च हुण पता लग्या कि रीगर 2 ते रीगर 1 और रीगर 3 तो बड़े रो रहे हैं भाई। वीडियो बार बार बनाने का मकसद ये नहीं होंदा कि किसी की तजलील मतलब उन्हें बेइज्जत करना ये करना। यार वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद है कि असी सारे सिर्फ कमेंटा में या मतलब अगे पिछे गिला कर सकने हैं। कोई भी तुसी अपने बोलते नहीं हैं सारे। हुण मैंने कितने पर्सनली मैसेज मेरी अपनी पर्सनल आईडी ते मतलब व्हाट्सएप जिन्हें मुड़िया का मतलब कोई तलक है सारे मैंने मैसेज कर देन भाई रीगर 3 दी तुसी गल कीती, रीगर 2 1 दा भी जेहड़े ना वो भी सेम ही हालात ने भाई। तुसी जितना मर्जी आखो, जिन्ना चिर तुसी आप नहीं बोलते उन्ना चिर कोई हालात चेंज नहीं होंदे। यकीन करो मैं अगे भी आख्या मेरी वीडियो सिर्फ उन्होंने वास्ते बंदियां वास्ते जेहड़े ये काम करते हैं, इंटरव्यू लेंदे ने। तो बाकी भाई मैंने इतना पता हर बंदा दा यार फलाने प्लांट च फलानी चीज़ है। तुसी प्लांट की गल करते भाई, मैं 2014 तो लैके 2020 तक 6 साल जुबेल के 2 ऐसे प्लांट ने जिन्होंने तकरीबन हर वारी हर शट डाउन च मैं ना CV भेजी, हर शट डाउन च CV भेजी है। लेकिन वो 2 प्लांट ऐसे मैं ना नहीं लेंदा, मैन बा खुदा ना 2 प्लांटा वड़न नहीं दिता गया। मेरे मुड़े यार बेली ने CV भी खड़दे आन, सप्लायर भी भेजते हैं, बाकी सारे मुड़े का इंटरव्यू हो जाता है, मेरा इंटरव्यू नहीं होंदा। अज तक समझ नहीं आई आस्ता तो फिर बाद च लाद होई चीज़ां होंदियां ने। तुसी यकीन करो कि जेड़ा जुबेल एरिया है ना उहदे विच बंदियां साढ़े पाकिस्तानियां इंदा माहौल बनाया है कि जिमें पाकिस्तान च अपने अपने दारे नहीं होंदे, मसीतां होंदियां ने जी संधवां दी मस्जिद है, चीमियां दी है, फलाने दी है, मलकां दी। भाई सेम इंजे जुबेल एरिया विच प्लांट भाई इंजे उन्हें टब्बरे मल्ले हैं, जेड़ा जेड़ा टब्बर है उन्हें अपना प्लांट मल्ले हैं। कोई दूजा बंदा आउण देंदे नहीं, जो मर्जी हो जाए दूजा बंदा नहीं आउण देंदे। यकीन करो उत्थे इंदा सिस्टम चलिया है कि एक बंदा अगर चाचू वारी लग गया ना कम तो फिर पिछे सारे बने भांजे मामे मासड़। तुसी यकीन करो कि कोई जेड़ा पिछे रह गया ना जुबेल तो जेड़ा पाकिस्तान नवा आया होंदा ओहदे भी TV बनवा। सप्लायर ने डिमांड आउंदी है जी 3 बंदे चाहिए, सप्लायर गरीब लै जांदा 5 बंदियां या 20 बंदियां टोटा भर के लै जांदा। उत्थे जाके इंटरव्यू लेने साहब जेड़े ने वो 10 दिन जी इंटरव्यू जेड़ा ना वो 8 बजे लेट है। वो कर्म वाले इंटरव्यू लेने विच पहलों जलील करते हैं। मुड़े रात जेड़े भाई वेला होंदा और राती सारी रात जागदे सवेरे सप्लायर लै जांदा बिना नाश्तियां तो उत्थे चुक के वगांदे वर्कशापां च। अगो साहब री जेडे इंटरव्यू लेने वास्ते बड़ा जलील करते हैं। जलील करने में इंज जो 1 2 की कैलकुलेशन कढ़ानी है, जे अगर 5 जवाब आया तो आंदा जी पहलो 2 जमा 3 होंदा। हाँ तू पहलो 2 क्यों नहीं लाया, तू 3 ला छड़िया, तेरी जगह तू गलत है तेरा जवाब। भाई जवाब तो सेम है ना, कैलकुलेशन। तुसी यकीन करो इंज दी गल करते हैं बंदे परेशानी जी है ना वो बड़ी होंदी है। कोई जो भुखे ना उड्डे होंगे, कोई नींदरे ना उड्डे होंगे, उत्थे लै जांदे ने ते उत्थे फिर स्पैशलिस्ट इंदे काम करते हैं। यकीन करो तुसी दसने ते मैं सिर्फ हर उस बंदे की गल नहीं करा, 90% मुड़े ऐसे हैं जिन्होंने वजह तो मतलब है कि हर चीज़ चल रही, लेकिन 10% ऐसे बंदे ने बाखुदा उन्होंने वजह तो सारा साडा जिहड़ा ना आलमोस्ट पंजाबी जितने असीं बदनाम हाँ। और वो बंदे इस तरह का काम करते हैं। तुसी यकीन करो कि फोन करते हैं जी एयरपोर्ट ते जे मामूरां दा कामा को नहीं बने होंदा, चाचू री या मसेर या फुप्पी दा पुत्तर हो जी रीगर 1 बन गया। तो जेडे गरीब 10 साल तो 15 साल रीगर 1 बने होंगे वो जी फेल ने। की है जी तुहानू कैलकुलेशन नहीं आउंदा, तुहाडे प्रैक्टिकल ठीक है जी, क्लाइंट दी रिक्वायर है जी कैलकुलेशन। भाई जेड़ा तुसी लैके जांदे हो हर टब्बरे अपना अपना प्लांट मल्ले अपनियां अपनियां, उन्हां तो इलावा कोई दुनिया ना बंदा नहीं वड़न देंदे, जो मर्जी हो जाए। फिर उत्थे जिस टाइम इंटरव्यू लै जांदे ने उन्हां दे अगे जेडे इंदे इंटरव्यू लेंदे उन्हां दे अगे साहब भी होंदे, मतलब उन्हें एक मुंशी होंदे जिवें नहीं वो MNA मुंशी होंदे सवेरे कोई बंदा उन्हें टुर जाए दारे विच या उत्थे बैठ के तो साहब रे सुत्ते ने, वो मुंशी उन्हीं टरका छड़दा जाओ साहब री उठन दे फिर गल होवे दी। यार वो गल्लां सारियां ठीक ने, लेकिन तुसी इंदी जलालत क्यों करदे? पहलो तो उन्होंने सिलेक्ट कर लै होंदे बंदे, सप्लायर ने पहले दस छड़ देन भाई जी आ 4 बंदे लै गया। सप्लायर गरीब जेड़ा वो उन्हें पुछदा भाई तुसी 10 छड़ो जेड़े बंदे आ मैं उन्हें लियावां करां, जेड़ा मैं टब्बर भर के लियांदा जेड़ा 20 बंदे लियांदे वो किदे करांदा। वो सारियां चीज़ां इंदी होंदियां ने। वो खुदा दा ना जे ना चीज़ां यार बाहर निकलो, हर बंदे मौके दे कसम 10 15 साल के मुड़े होंदे ने, इतना अच्छा प्रैक्टिकल जानते हैं। सिर्फ चाचिया मामा की कंपनी की वजह तो हर प्लांट से चाचू रहा किसी प्लांट है, मामूरी हुसैन मामूरा यानी हर एक सारा टब्बरे दे बड़ा बरादरी की बेस से जड़ा नहीं मतलब है कि फलानी जी फलाना टब्बर उन्हें प्लांट मल्लिया, फलाने लोकें ने मल्लिया। कसम ले लो लोके की वजह तो सारे असी बदनाम होए हैं। दूजे नंबर से
ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਗਰ ਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੇਮ ਇੰਜ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸੇਰ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਖੰਡਨ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ। ਭਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਨਾ ਥਿਓਰੀ 'ਚ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 1-2 ਟਨ ਦਾ ਲੋਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੰਜ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਸ ਲਾਣ ਦੇ ਜੀ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀ ਹੈਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਰ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਈ 20 25 50 100 ਟਨ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ 2-4 ਟਨ ਲੋਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਿਤਨੇ mm ਦੀ ਸਲਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਟਰੋਨੀਅਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮੰਨੇ ਟੋਪੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਚੜਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁਣ ਚੜੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ 2-4 ਸੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਪਿਛਾਂ ਵੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲੀ ਆਈ ਲੋਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਣ ਦਾ ਕੱਟਾ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੈ। ਕੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛਟਾਕੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਪੂਰੇ ਮੱਲਨ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ 2 ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਏ ਆ TU ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਿੱਧੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਆ ਪਲਾਂਟ ਮੱਲੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਫਲਾਣਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਨਾ ਮੰਨੇ ਟੋਪੇ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਰ ਭਾਈ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਲ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ 2 ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ 2 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ 5 ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਭਾਈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਆ ਮੰਨੇ ਟੋਪੇ ਵਾਲੀ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਓ ਯਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਬੇਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪਿਆਨ ਦੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਰੀਗਰ 1 ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰੀਗਰ 1 ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਲਿਰਿਕਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਫਾਤਿਹਾ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਘੜਿਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟਸ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਟੋਪੇ ਨੋਟਸ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 100% ਅੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਵਾਸ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪ ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 90% ਇਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਟੱਬਰ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਛੋਰ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਮੂਰੀ ਜਾਂ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਨੇਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ
ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਯਾਰ ਬਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ 1000 ਦਾ ਟਨ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਭਦੀਆਂ ਭਾਈ ਆ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ।